حلقة جديدة من برنامجكم سيني نيوز، غادي نستعرضوا فيها آخر ما كاين في السينما المغربية العالمية والعربية بطبيعة الحال. طيلة المدة ديال البرنامج آخر ما كاين في السينما، في الأفلام اللي من المرتقب أنها تكون في قاعات السينما المغربية والأفلام اللي كاينة حاليا في قاعات السينما المغربية كذلك، بالإضافة للروبورتاجات اللي كنمشيو في قلب الحدث، كنمشيو لمختلف العروض ما قبل الأولى ديال الأفلام المغربية اللي معروضة. دونك اليوم غادي نقترحوا عليكم جوكر فولي ا2، فيلم ديال الدراما ديال الرومانسيه وديال الاكشن. كاين فيلم ويكت، هو فيلم كذلك اون كوميدي ميوزيكال اللي غادي يكون في الافلام اللي مرتقب انها تكون في القاعات السينمائيه المغربيه. كاين واحد الحوار اللي غادي يكون جميل جدا مع سفيان الخالدي، لي كارت دو مال، ان فيلم دورور اللي حاليا كاين في القاعات، وكذلك ليسكلاف او لا العبد، فيلم مغربي العبد الاله الجوهري. كاين كذلك روبورتاج على فيلم مروكيه حاره للمخرج المثير للجدل هشام العسري. هادشي اكثر غادي نقترحوا عليكم طيله المده ديال البرنامج، بطبيعه الحال ماشي بوحدي، معايا سي جمال. مرحبا بك. مرحبا. سافا سافا. دونك اليوم كاين بزاف ديال الافلام اللي غادي نتكلموا عليهم، افلام مغربيه وافلام عالميه. Peut-être que j'écoutais pas, il manque pas Fall Guy aussi, de Fall Guy. Fall Guy bien sûr غادي يكون Fall Guy. اسمح لي نتبع اللي متبع واللي متبع معنا هو السي ماهر كذلك. Salut tout le monde, salut. سافا ماهر؟ Super, et toi? الحمد لله. Jamal, tu vas bien? Bien et toi? Passé une bonne semaine? Tranquille, belle semaine cinématographique, oui. Super, voilà, c'est le principal. دونك فيلم مروكيه حاره اللي غادي نمشيو نشوفوا العرض ما قبل الاول. كنا متواجدين في العرض ما قبل الاول ديال فيلم مروكيه حاره، الفيلم ديال سي هشام العسري المخرج ديالنا المغربي. نخليوكم مع الاحداث ديالو. ديال واحد السيده بنت كازا اللي عندها بزاف ديال الطموح وباغا دير بزاف د الحاجات وباغا زعما كيما تحرر براسها كيف كنقولوا، تكون كابابل وقادره بمسؤوليتها، صوف الظروف ما كتساعدها في حتى شي حاجه. واللي كنشوفوا في هذا الفيلم ملي تتفرج وكتعرف كيفاش كبرات ولونطوراج ديالها وعائلتها والمجتمع وصحابها وهذاك الباك كامل اللي كاينه فيه، هي كتفهم علاش هي هكاك دايره، تتعطيها عذر، فهمتي؟ دونك هذا هو الشخصيه ديال خديجه اللي كنشوف انايا فيها بزاف ديال الخديجات كاينين عندنا. مابقاش داكشي بزاف، واخا كنشوف انايا بلي المراه بدات كتحرر، بدات كتاخذ بلاصتها في المجتمع، ولاو بزاف ديال الرجاله تبارك الله اللي كيشجعوا كيدعموا عيالاتهم اولا كيدعموا نساء خدامين معاهم في دي بوست كبار الا شافوها كتستحق وكتمشي بعيد. فهذاك الشيء ما كيتحسمش على انسان ولا جوج ولا ثلاثه، كيكونوا فئات وكل فئه كيفاش كتصنف المراه. مي دابا انا كنشوف باللي زعما كاينه غاده مزيان. هو التتمه ديال بصرة اوفردوز اللي كنا درناها في 2017 انا وهشام، هما واحد 5 ديال لي كابسول كانوا خرجوا هذيك الوقيته، بحكم ان الديجيتال كانوا باقي ما كانش كثير ديك الوقيته، الناس باقي ما كيديروش دي كونسيبت في الويب وهذا، فبحال قلتي البوبليك تقسم على جوج، النص فهم باللي راه هذاك دور وقدر انه يكمل لا كابسول حتى الاخر ويشوف باللي راه كاين جينيريك، كاين مخرج، كاين اداره فنيه، كاين مونتاج، وكاين اللي حكم على لا كابسول من طريقه الاداء ديالي. يعني تيل مقتنع بالفكره، قال وقيلا راه هي ما عجبهاش الحال وخرجت في شي صباح كاعيه وكتقول هذا الشيء، ما قدروش يفرقوا ما بين فدوه راه ماشي فدوه وهذه راه خديجه، هذه راه شخصيه اخرى. فهذا الفيلم جا باش يوضح هذا الشيء ويوضح شكون هي خديجه ومنين جات خديجه واشنو بغات خديجه وفين باغا تمشي وشنو كيفاش كتشوف راسها وسط المجتمع. هي التتمه تاع واحد الاكسبيريونس كنا درناها في 2017 اللي هي بصرة اوفردوز، اللي كان عندها واحد الاقبال، واحد دار ضجه كما كيقولوا في المنصات. بور مو الفكره سي كيفاش موا راجل نقدر نكتب بيرسوناج تاع امراه ونغاكونت ليستوار تاع كازابلانكا بهاد لينيرجي تاعها بالطاقه تاعها، ونديروا واحد الفيلم اللي ماشي خلافا ولكن تتمه ما كنت كندير قبل، اللي هي قريب بزاف من السينما المؤلف، ندير واحد الفيلم اللي فيه واحد الطابع تقريبا كوميدي ساخر ساركاستيك ولكن كوميديا سوداء. كتطرق لشي حوايج كنشوفوهم، كنتبعوا الشخصيه اللي كتهضر مع الكاميرا، عندها واحد هاد ليكريتور هذه جديده تاع
ديجيتال تاع تيك توك، الناس كيهضروا مع الكاميرا اكسيتيرا، وكيفاش نوظفوها باش ندوزوها من واحد العوالم اللي هما شويه بيزار. ملي كتلاقى مع هذوك الربعه جالسين، ملي كتلاقى مع الباترون تاعها اكسيتيرا، البوليس اللي كيوقف عليها اكسيتيرا، هما يعني مجموعه ولكن كتعطينا واحد لو ماروك سورياليست. فيلم مروكيه حاره ولا موروكان جيرل بعداس ديال هشام العسري مع فدوى طالب مع منيا المكيمل اي ايوب ابو الناصر اللي بدا في الدومين ديال التمثيل واللي عليه واحد الانطباعات اللي هما زوينين. Oui, Fedwa, d'abord, c'est Moroccan Badass Girl. Juste que tu as inversé. من هذاك الشيء كامل اللي شفنا في الفيلم راه ضروري نقلبوا شويه. Oui, alors Moroccan Badass Girl, c'est l'histoire de Khadija, dit Cathy, pardon. C'est l'histoire donc de Cathy, une jeune Marocaine de 30 ans qui se réveille un jour un matin, qui prend conscience de sa condition féminine. Elle vit dans un milieu où elle sent toute l'oppression sociale de sa famille, de ses amis, de tout ce qui l'entoure. C'est l'histoire, c'est une comédie ce film. Voilà, c'est le cinéma de Hicham Lasri. Tu connais un peu le cinéma de Hicham Lasri. C'est un cinéma dénonciateur qui dénonce les dérives de notre société, les injustices. Une comédie satirique. Oui, une comédie satirique, je dirais une comédie très très crue quand même, avec on reste dans la satire. Des scènes et des mots très crus. J'invite les gens à voir le film, de donner leur avis, mais attention, c'est pas pour un, c'est vraiment pour un public averti. Ouais, c'est vraiment pour un public averti. كيف ما جرت العاده مع هشام العسري اللي هو يعني باش انه يلفت النظر لشي حاجه اللي ما كتعجبوش او لشي حاجه اللي ما زويناش في لا سوسيتي، فهو بحال كيدير واحد لو شوك يعني كيبغي il appuie dessus. Il est dans la dénonciation, il veut vraiment il tape un grand point sur la table. Maintenant, est-ce que le message passe? Ça, c'est autre chose. Voilà, bon, il faut voir le film et donner votre avis, c'est tout ce que je peux dire. Et voilà, c'est un film qui est, je vous cache pas, très spécial. Très spécial. On peut pas dire quelque chose de plus, Maher. Bon, bah écoute, la bande-annonce peut-être. On l'a déjà passé puisqu'elle est dans le reportage. لا ولكن واحد المساله على هشام العسري اللي انا جيمري بيان الا كان كيتفرج في الفيلم في البرنامج ديالنا فهو يجاوبني عليها. عنده واحد دي بريفيرونس في الكاستينغ، في الكاستينغ ديالو ديما يشوازي لي ميم بيرسون. Fedwa, c'est son actrice fétiche. علاش يعني واش غير كاينين غير هذوك الناس ولا غير هما اللي كيقبلوا انهم يديروا هذاك التوجه اللي كيدير هو ولا داكشي اللي كيبغي يدير هو؟ Je pense qu'il y a que Hicham qui peut répondre à ta question. Fedwa, moi je suis incapable de répondre. Par contre, moi je veux juste quand même dire que Fedwa joue très très bien dans le film. Vraiment, elle joue très bien, c'est une très bonne actrice. Voilà, mais c'est pas un film pour les enfants, c'est pas un film pour la famille. C'est tout ce que je peux dire. Je vais pas non plus spolier tout le film. Donc, كاينين شي مشاهد اللي شويه Oui, il y a des scènes qui sont assez choquantes, on va dire. دونك غادي نمشيو دابا الافلام، دائما الافلام اللي معروضين في قاعه السينمائيه المغربيه. معك ماهر et The Fall Guy. Ah, Fall Guy, l'homme qui tombe à pic. Bon, écoute, c'est un super show réalisé par David Leitch avec Ryan Gosling, Emily Blunt et Aaron Taylor Johnson. Mais je pense qu'on va déjà commencer avec la bande-annonce et après on développera mieux. Okay, I'm not the hero of this story. I'm just a stunt guy. Trying to look cool in front of the director of this movie. That's her, who I just so happen to have a major crush on. We need to keep it super profesh. Cool. Do you want to make out? Nope. Because I don't either. This is an epic story. The cosmic proportions. Stunts! The bad guys are closing in. We're gonna hide you. Nope, we're gonna beat the shit out of them. I never forget a fist. I don't mean it like that. Nothing like a good twist. Who doesn't love a twist?
Let's make some trouble. Get out of my head. Stay alive. No matter what. We're gonna beat the shit out of him. I have a better idea. We're gonna surround him. And we beat the shit out of him. Shit. One last stunt. Going down in a blaze of glory. We need a big finale. How many takes do you have of that? I've got 5 takes. So big. Bon alors Fall Guy, donc bande-annonce, très attractive, très bien. Donc le film en lui-même, réalisé par David Leitch, qui est ancien cascadeur, qui a fait pas mal de trucs, c'est un véritable hommage à la cascade. Le film, c'est un véritable hommage à la cascade. Le scénario, il a essayé de faire, par rapport à sa filmographie, un peu de romance, un peu de... Bon, je trouve que c'est pas le côté le plus réussi qu'il a fait. Je te trouve un peu sceptique, Maher. Non, pas sceptique, c'est par rapport à la série que je connais très bien. Je vois, on est très loin. Donc il a vraiment fait un reboot, à part le nom des personnages, tu vois, le Colt Seaver, c'est Jodie qui est réalisatrice dans ce film-là. Le côté aussi chasseur de primes qu'avec Colt Seaver, ils ont essayé de le faire plus ou moins édulcoré, parce qu'il y a une intrigue dans le film. Donc il fait plus ou moins enquêteur. Écoute, le film, très bien. Il retrouve aussi Aaron Taylor Johnson, qu'il avait vu déjà dans Blood Train, dans son précédent film. Donc c'est un acteur qui revient assez régulièrement avec lui. Écoute, il est plaisant. C'est un véritable hommage à la cascade, par excellence. Mais je crois qu'il y a quelque chose à gagner sur Fall Guy. Mais bien sûr qu'il y a quelque chose à gagner, cher ami, n'est-ce pas, Fdoua? ما فرحتيش هاد القضيه Ben, c'est la تربحونا surprise. شي حاجه ميرسي C'est la surprise à gagner. C'est un... انا رابحه شي حاجه Ben, comme toi, tu fais gagner tout le temps. Elle ne nous fait jamais gagner, je crois. C'est ça. لا انا غادي نربحكم دي تيشيرت فول جاي Ben, des t-shirts Fall Guy à gagner. Voilà. Participez. Allez voir le film Fall Guy. Postez des photos sur la page Ciné News, soit devant une affiche Fall Guys, soit avec le ticket de cinéma Fall Guys. Et vous avez un très très beau t-shirt et des casquettes Fall Guy à gagner. Donc un selfie devant l'affiche. Devant l'affiche ou le ticket de cinéma à poster sur la page Ciné Facebook ou Instagram de Ciné News. C'est un très beau t-shirt. Ah, il est magnifique, on va le montrer dans un petit moment. Ou tout de suite. Tout de suite, bien sûr. Et voilà le t-shirt, Fdoua, t'es contente, j'espère. Magnifique. Magnifique le t-shirt. Donc كيستحق انكم تشاركوا في المسابقه على قبل. Donc فوالا دونك بصحة اللي غادي يربح. نكملوا دائما مع الافلام المغربيه وفيلم جديد للمخرج عبد الاله الجواهري اللي هو فيلم ليسكلاف او العبد. فيلم من بطوله ديال واحد الشاب اللي الموهبه ديالو يعني ne passe pas inaperçu. سعد موفق اللي كان دار لو بوز هادي واحد 2 ans 3 ans واحد لا بارتيسيباسيون ديالو في واحد المسلسل مغربي اي لا بارتيسيباسيون ديالته يعني كانت دارت ان غران بوز لانه يعني صعب علينا اننا نشوفوا واش كيمثل فريمون ولا هو بصح داير بحال هكاك. دونك سي لو كاستينغ فيه سعد موفق، فيه مدام نعيمه الياس، فيه سحر الصديقي اللي اول بارتيسيباسيون لها في السينما، وكاين عمر اللطفي بطبيعه الحال. والفيلم حائز على بزاف ديال الجوائز. العبد سيكون في القاعات السينمائية ابتداء من فاتح ماي 2024. فيلم مغربي جديد، وبالتالي لابد من الجمهور المغربي انه يجي للقاعة يشجعه ويشجع كل الافلام المغربية. ثانيا انه فيلم مختلف، على الاقل انه يطرح مجموعة من الاسئلة التي تحترم ذكاء المشاهد، اسئلة حول مفهومي الحرية والعبودية. هل الانسان اليوم حر ام عبد؟ فاجيو تشوفوا هذا الفيلم باش نفكروا في الأجوبة جماعة. فيلم العبد مع الأخ المخرج عبد الإله الجواهري كانت ثاني تجربة ديالي معاه. قبل كانت تجربة في التلفزيون مع القناة الثانية، زواج السي الطيب مع الأخ محمد الجهم وواحد ثلة من الفنانين،
وكان يعني عجبني انه ديك خفه الروح ديالو، خفه الدم، وكيفاش اداره الممثل وهذا يعني. فلما عرض عليا هذا الفيلم عجبني السيناريو طبعا، وقبلت انني نشتغل معاه مره ثانيه، ونتمنى ان يعجب الجمهور هذا الفيلم. جيو تشوفوه. الدور ديالي في هذا الفيلم هذا هو دور اللي ديال واحد السيده اللي بغا دغوا ديال واحد نقدروا نقولوا عليه مولشي، وهو اللي كيسيطر، وهي كتكون معاه البغا دغوا ديالو. دونك هي عندها واحد الدور ديال واحد السيده اللي مايله للشر شويه. C'est un cinéma d'auteur de Abdelilah Jouaré. Il y a une profondeur dans le film avec une histoire qui est touchante, on va dire un peu touchante, surtout l'histoire du garçon et sa fille, sa sœur, pardon, pas sa fille, sa sœur, sa petite sœur. Voilà, j'en dirai pas plus. Il faut aller voir le film au cinéma. De toute façon, ça reste du cinéma marocain. وي دونك الا بغينا نمشيو نتفرجوا في هذاك الفيلم خاصنا نكونوا واجدين لا بيتي ديكريبتاج، كل واحد يديروا على الطريقه ديالو ديال الاحداث ديال الفيلم اللي احداث شويه فلسفيه. دونك Exactement. Écoute, belle image, le jeu des acteurs est bien, juste, tout ça, mais c'est spécial comme film. Voilà. Donc, encore une fois, Maher pertinent. Sceptique, on va dire. Pertinent. الافلام المغربيه اليوم كلهم سبيسيال. دونك غادي نكملوا دائما مع الافلام اللي في القاعات السينمائيه. اي لي كارت دو مال. Les cartes du mal. Vous aimez bien jouer aux cartes, au tarot? Alors, le tarot, c'est un jeu de cartes. Et là, il ne faut pas tirer les mauvaises cartes et surtout pas jouer à ce jeu de cartes dans le film, dans les cartes du mal, puisque ça entraîne tous les protagonistes et ce groupe d'amis dans une escalade inquiétante. Massacrante. On va dire massacrante et inquiétante quand même, parce que quelquefois, quand on dit il ne faut pas y toucher, tu y touches, on connaît le résultat. Alors le film, c'est un premier film qui a été réalisé par deux scénaristes qui sont Anas Albert et Spencer Cohen, qui ont déjà collaboré dans les films Expendable 4 et Extinction. Ils ont décidé de faire un premier film, de s'orienter vers le cinéma d'horreur, de genre. Oui, c'est un cinéma de genre. Les acteurs ne sont pas très connus, sauf Adam Bradley qui lui est... Je ne sais pas si vous connaissez la série The 100. Oui, bien sûr. Qui a fait, lui, son apparition dans la série Les Sons. Voilà, bon, c'est un cinéma du genre. Les films d'horreur, les gens qui aiment bien, il faut aller les voir ce film d'horreur pour avoir juste que quelques frissons. Mais c'est tout ce qu'on peut dire maintenant sur les cartes du mal. On va regarder la bande-annonce. Voilà, c'est une très bonne idée. Cartes forment un cercle. Puis au centre, une autre est placée. Avec cette dernière carte, l'interprétation peut commencer. C'est terrifiant. Ouais, ce jeu de cartes est bizarre. Où tu l'as trouvé? À qui le tour? جمال وماهر عندنا دي انفيتي اليوم. ان انفيتي ان سول جوست لا هو اللي غادي يدخل لنا بزاف ديال لي انفيتي من هنا لقدام ان ان شاء الله. شاء الله. On en a beaucoup qui attendent, qui souhaitent venir à l'émission. Je suis très content. D'abord, je suis très content d'accueillir quelqu'un que je connais, qui est un acteur marocain qui s'appelle Soufiane Khalidi, qui commence à percer à Hollywood. À Hollywood et pas mal à travers le monde, oui. En France, donc il a eu pas mal de productions. Et ce qui est bien, c'est qu'il a réagi par rapport à l'émission précédente. Exact. Donc ça va être la continuité de l'émission. Je suis très content qu'il y ait eu un impact sur cette émission et sur les acteurs marocains qui percent à l'étranger. Je pense que c'est un exemple à suivre de Soufiane. Il est brillant garçon. Donc vous en saurez plus maintenant suite à l'interview qu'on va le voir. Avec lui. Bah, bien sûr, on va le voir. Allez, on y va. Let's go. Bonjour Soufiane. Bonjour. Ça va? Très très bien. Salut Soufiane. Salut Maël. Comment vas-tu? Tu vas bien? La forme? Très très bien. Ça va?
Ouais, ça Tranquille. va. Ouais, ça va. Merci d'être là. Oh, merci à vous deux de m'avoir invité. C'est tout à fait normal. C'est la moindre des choses. Moi, j'ai adoré vos émissions précédentes. Merci. Ma femme m'en avait parlé et je me suis dit pourquoi pas. Et je t'ai appelé parce que je te connais depuis un bon moment. Et je trouve que vous parlez de sujets sensibles mais avec la bonne humeur et avec de bonnes idées. J'espère que c'est pertinent. Oui, J'espère je que pense. c'est pertinent. Ben, on l'espère aussi. Bah, écoute, déjà, merci d'avoir réagi par rapport à l'émission précédente. On parlait des acteurs. Oui, c'est un sujet qui me touche énormément, comme Bah tu ouais. le sais. Bah oui, bah écoute, là, on va le découvrir justement encore plus. Ouais. En tout cas, Sofiane, aujourd'hui, tu as 36 ans. Oui. Tu es acteur, auteur, réalisateur. Moi, je veux savoir comment on passe de Ould Agadir à Hollywood. Ben, c'est très simple, c'est des études, beaucoup de souffrances, beaucoup d'obstacles, parfois quelques réussites en cours de route, beaucoup de rejets aussi, pour beaucoup, tu sais, quand on passe souvent des centaines de castings avant de décrocher un rôle, donc c'est beaucoup de patience, beaucoup de travail, beaucoup de... C'est une aventure, on va dire. Tu veux y aller ou j'y vais? Non, mais vas-y, je t'en prie. On y va, on est en ligne droite. Là, maintenant, mais maintenant, ton cursus d'études. Tu as fait des études poussées dans le cinéma ou bien dans un autre domaine En fait, moi, mon histoire, elle est un peu complexe. Moi, j'ai commencé le théâtre amateur très tôt. À l'âge de 8 ans, j'ai déjà fait des pièces de théâtre de Molière, de Shakespeare et tout. Mais c'est amateur, donc j'étais pas coaché par de profs de théâtre et tout. Et après, quand je suis parti en France en 2005, juste après le bac, je faisais un peu de la figuration pour des pièces de théâtre, pour des films de Luc Besson pour EuropaCorp, alors que j'étais à l'époque étudiant en médecine. Ah, d'accord, ok. Et après, je me suis dit, il faut que je fasse vraiment des études de cinéma. D'abord, j'ai fait des hautes études supérieures de business, parce que le cinéma et business, ça match. C'est le même business. Et d'ailleurs, ça m'a aidé après pour ma carrière d'acteur. Et après, je suis parti directement aux États-Unis à Full Sail pour faire un master en beaux-arts et en production cinématographique. Et j'ai eu comme prof des gens qui ont gagné des Oscars, comme Bill Benton, qui était le sound designer de Michael Mann. Ah, sound designer de Kevin Costner sur Danse avec les loups. D'ailleurs, il a eu l'Oscar pour ce film. Donc, j'ai eu la chance d'être entouré des meilleurs profs qu'on peut rêver dans ce domaine, que ce soit dans la production, dans l'acting, dans la réalisation, dans la promotion, dans la post-prod aussi. Donc en fait, j'ai une formation complète et j'ai eu la bénédiction de mes profs pour aller à Los Angeles. C'est là où j'ai commencé d'abord à travailler pour des sociétés de production comme Mandalay Pictures qui a fait 7 ans avec Brad Pitt. Oui. Et petit à petit, je me suis fait des amis bizarrement dans une salle de sport. C'était des cascadeurs d'ailleurs, des cascadeurs américains, dont un qui était doublure de Keanu Reeves sur un des John Wick. D'ailleurs, c'est lui qui m'a introduit à 8711 Design, d'ailleurs qui ont produit le film de Fall Guy qui vient de sortir dans les salles de cinéma au Maroc. Que vous avez vu ensemble? Et oui, et que j'ai bien aimé d'ailleurs. David Lee, c'est un gars que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai failli bosser pour lui, mais c'est une autre histoire. J'ai failli bosser pour lui pour John Wick Chapter 2. En Italie, comme assistant à l'époque, pas comme acteur. Ah, mais malheureusement, à l'époque, je venais de décrocher mon diplôme de Full Sail, donc j'ai pas pu... je venais de m'installer à LA, donc je pouvais pas faire l'Italie, c'était trop pour moi. Mais dis-moi, Sofiane, t'as pas arrêté les études depuis depuis que t'es sorti de l'école, finalement, t'as fait que faire des études supplémentaires. Mais en fait, quand on est sur chaque plateau, c'est différent. Que ce soit un gros film américain, un film indépendant, une série égyptienne, Marrakech. Il y a 2 ans avec Asir Yassine ou Moumtil Maghribi. D'ailleurs, c'était la première fois que je me Moumtil Maghriba, Asir Latif Chouki, avec qui j'ai partagé des scènes. On a rigolé comme pas possible. On a travaillé ensemble pendant 1 mois. Il y avait aussi Nabil Atef, non? Oui, Nabil Atef, j'ai eu une scène avec lui et qu'on a d'ailleurs improvisé à la dernière minute avec le réalisateur Ahmed Medhat. Donc en fait, chaque projet, c'est... on réapprend notre métier en fait, parce que chaque film, que ce soit un film américain ou marocain ou bon, en marocain j'ai jamais travaillé avec les Marocains,
chaque film, en fait, on apprend, on est des étudiants en fait du cinéma et il faut qu'on... Justement, je vais rebondir, comment ça se fait que tu n'as jamais travaillé avec les Marocains? C'est juste une question d'opportunité ou bien c'est juste ça s'est pas présenté? Là, je pense que المغاربة كيعرفوني parce que أصلا أنا فاش جيت المغرب c'était un producteur marocain اللي عيط عليه قال لي si par hasard Soufiane, t'es au Maroc où on a des projets internationaux, tu peux venir passer le casting et travailler avec nous. Et pour les productions marocaines, t'as jamais... Je vais pas nommer les noms, mais تعرفت مع جوج ديال الناس. والصراحة أنا نقول لك أنا طبيعتي كي دايرة. أنا quand j'arrive sur un casting مثلا ولا un réal بغا يهضر معايا كيهضر معايا على le film ديالو et peut-être si le courant passe, il peut parler de sa vie, sa carrière. Le problème que je pense que c'est ma malchance, tu deux réals, je donnais بجوج بيهم كذا تسوايع وكيهضروا لي على leur soirée, mais كيهضروش على le film. Donc comment je vais travailler avec quelqu'un qui me parle pas de son film et qui me parle même pas du scénario du film? C'est tout. Donc peut-être aussi الناس كيسحابهم هكا قرا في امريكان خدم في هوليوود راه غيطلب فلوس غيطلب هادي un chauffeur privé, une suite. Non, je pense pas, c'est juste... Non, mais d'ailleurs, la suite, qu'on t'a réservé les bonnes. Je plaisante. Non, mais en fait, moi, je suis flexible parce que chaque projet a un budget particulier. Moi, je veux juste des gens sérieux, un bon scénario. C'est tout, تخلص في الوقت ماشي يجي شي تكون انت في وسط التورناج ويجيو عندك يقول لك لي تكنيسيان ما خلصونيش بوندون 1 mois ولا 2 mois. فهمتي انا بغيت المعقول. Tu vois, c'est انا مع لي زاميريكان اش كيعجبني في لي زاميريكان باسكو قريت عندهم وعشت معاهم c'est clair. Sur le contrat, sur le travail, c'est pro. Moi, je veux revenir un peu sur ton parcours aux États-Unis. Tu as tourné avec Nick Lyon. Ouais. Nick Lyon, Shockwave County Disaster. En fait, ce qui est drôle avec ce film, c'est qu'on m'avait appelé pour jouer d'abord le grand méchant. Mais c'était à Las Vegas et j'étais en train de tourner ici à LA. Donc, j'ai pas pu faire ce rôle de grand méchant. Mais la réal, elle m'a adoré. Le casting, elle m'a rappelé un mois plus tard, elle m'a dit Soufiane, vraiment, on a écrit un rôle pour toi, est-ce que tu peux venir? C'est pas à Las Vegas, on va tourner à la sortie de LA. Et en fait, j'arrive, et ce qui est drôle, c'est que tous les acteurs qui jouent soi-disant des Arabes, c'est tous des Mexicains. Et j'étais en train à la fois d'être l'acteur et de coacher les autres acteurs mexicains, latinos, à parler arabe correctement. Et donc non seulement j'ai joué le rôle dans Shockwave, mais aussi j'ai fait même le doublage des voix de tous les autres acteurs du film. Plutôt maline, la réalisatrice. Mais elle m'a bien payé, mais Sarah elle m'a bien payé. Non, mais c'est bien, mais plutôt maline. Et c'est comme ça en fait les gens, c'est pour ça que je dis ديما خلي بلاصتك نقية مع الناس parce que parfois هذاك l'assistant اللي معاك في le film يقدر un jour يولي réalisateur ولا directeur de casting. Donc en fait الناس عقلوا عليه في ذاك le film مزيان. Et le bouche à oreille, en fait Los Angeles, même si c'est beaucoup plus grand que Casablanca, الناس كتهضر. Et surtout quand il y a quelqu'un qui vient d'un autre pays. C'est un village. C'est un village. Le cinéma, c'est comme un village. Donc l'hadra kador, donc c'est comme ça que j'ai signé avec mon premier agent. C'est comme ça que les directeurs de casting ont commencé à m'appeler. Et petit à petit, j'ai tourné avec Smith. Bon, je t'avais parlé d'NCIS LA, Riley Parra. J'ai tourné avec les acteurs de Stargate. J'ai tourné avec plein de gens. J'ai même fait une toute petite apparition dans Westworld, mais après elle était coupée dans le montage. Donc en fait j'ai tourné avec... Bonne série d'ailleurs. Ouais, donc en fait ce qui m'a aidé, d'abord les études à Full Sail qui étaient réputées aux États-Unis et à l'international. Donc c'est une école de cinéma. C'est avant tout une école de show business, c'est une école de musique, de cinéma, de jeux vidéo. Donc tu fais la totale. Il y a la totale, mais moi j'étais spécialisé bien sûr dans le cinéma, j'ai étudié le cinéma. Mais c'est une école connue parce que son fondateur, il a travaillé avec Michael Jackson, avec Jimi Hendrix, avec, je pense même Lenny Kravitz, il a travaillé avec genre les grosses pointures de la musique, parce que Full Sail d'abord c'était la première école d'ingénieurs du son aux États-Unis. D'accord. Et petit à petit elle a grandi, elle est devenue une école de film, après une université qui regroupe un peu tout, et maintenant elle est devenue une des leaders mondiaux, tout ce qui est jeux vidéo. Super. D'ailleurs moi quand j'étais étudiant en Full Sail,
il y avait les WWE, les émissions de catch, elles étaient tournées à l'intérieur de l'université. Donc en fait, c'était pas juste des études théoriques. Tu apprenais le catch aussi? Je pense que ça je crois que je te reconnais que le basket. Non, je pense que c'est un peu difficile là. Moi je voulais revenir un peu à ton actualité. Tu es actuellement en tournage sur la série en 2 parties de De Gaulle de Antonin Bourdin. Ouais, en fait j'ai tourné en novembre avec Benoît Magimel. En fait j'étais supposé venir que une journée ou 2, je me souviens plus. Et Antonin Bourdin, il m'a adoré sur une scène avec Benoît et d'autres acteurs français. Et j'ai fini par chaque jour, un jour de plus, pchoué. C'est pas mal ça. Et j'attends avec impatience d'ailleurs la sortie du film. J'ai aussi tourné avec le grand Lambert Wilson sur Clandestin, un film d'Angelina Macarone. C'est un film, je pense que coproduction allemande et française. Et dernièrement, j'ai tourné dans un film de DJ Caruso, réalisateur américain majeur qui d'ailleurs était Money avec Al Pacino et John. Matthew McConaughey, exactement. Sacré. Sacré réalisateur. Et ça se voit que c'est l'école de Michael Bay, Steven Spielberg, parce c'est un rythme effréné, c'est un réalisateur qui sait ce qu'il veut. Donc ça s'est très bien passé, c'est aussi avec le grand Anthony Hopkins. Ah ouais, pas mal. Donc voilà, donc... il s'appelle comment le film? Le film pour l'instant il s'appelle Mary. D'accord. Donc je peux pas trop en parler parce que j'ai signé un NDA. Je vais me faire charcuter par le directeur de casting. Juste je vais expliquer ce qu'est un NDA pour les gens qui nous regardent. C'est une sorte de contrat de confidentialité. Exactement. Un contrat de confidentialité plus. Si tu ne respectes pas, c'est de gros problèmes. Donc, mais en fait, alhamdoulilah, en tout cas, tout ce qui est production internationale, j'ai une bonne réputation. En tout cas, je suis pas un mec... difficile, comme on dit dans le milieu. Donc, Mgharba, ça va venir. Moi, je voulais, la dernière émission que nous avons fait sur Ciné News, d'ailleurs, ça s'appelle l'émission, c'était justement sur les acteurs marocains. On se posait la question avec Maher, pourquoi les acteurs issus du cinéma marocain n'arrivent pas à percer à l'étranger? On a eu quelques petites pistes, problèmes de langue, de culture. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est pas juste la langue. Elle a pour moi un acteur. Je vais prendre l'exemple de mon père qui est médecin. Mon père, tu vois qu'il a 40 ans de carrière de métier. Mais il veut toujours apprendre. Il part toujours aux conventions, il étudie, il écrit des thèses. En fait, un acteur, ça doit être comme une sorte de poulpe. Il doit absorber tout. S'il a un problème de langue, il me la langue. S'il a un problème, il n'arrive pas à trouver des castings, il doit chercher les gens, les agents, il doit sortir de son côté, je suis un artiste, je suis trop bien pour les directeurs de casting, il me désire. Non, un acteur, c'est un auto-entrepreneur. Don Cheadle, il avait dit à Thierry Ardisson, lors de la promo de Ocean's 12, la première chose que les jeunes acteurs doivent apprendre, c'est le business. Le cinéma, c'est un business. Si tu comprends ça, dans sa totalité, ça veut dire tu dois te promouvoir. Il faut que les gens parlent de toi. Il faut que tu connaisses des journalistes. Il faut que tu rencontres des producteurs. Il faut que tu prépares ton texte. Il faut que tu parles plusieurs langues. Il faut que tu t'affiches sur les réseaux sociaux. Même si moi, je ne suis pas trop fan de la manière comment... beaucoup d'acteurs marocains se présentent sur les réseaux sociaux. Il faut montrer son univers aussi, il faut être authentique. Il ne faut pas essayer de copier. Par exemple, moi, quand je suis à LA, je vois beaucoup d'acteurs afro-américains qui ont pour idole Denzel Washington. Et tu vois, même lors des auditions, ils essaient de faire du Denzel. Tu ne peux pas copier du Denzel. Ou là, par exemple, au Maroc, moi, quand je pars parfois avec ma femme voir des stand-up, je vois beaucoup de Marocains qui essaient de copier Gad Elmaleh et Jamel. Gad Elmaleh et Jamel, ils sont uniques, tu peux pas les copier, c'est leur style. C'est comme si moi, acteur, j'avais envie de copier Steve McQueen ou Tom Cruise. Ils sont uniques, c'est leur truc. Peut-être que quelque part, ça les aide à trouver leur identité. Oui, mais ça, tu le fais quand t'es étudiant. C'est pas ça maintenant déjà, il faut déjà un certain flow, tu vois, par exemple, quand je te parle de stand-up, l'actoria, tout ça, il y a peut-être un certain flow. Maintenant, quand tu veux vraiment...
percer dans ce métier-là, je pense que c'est bien d'avoir un exemple, de ne pas tout copier trop longtemps. Le problème, ces gens, c'est que moi, en espérant qu'ils se trouvent, bien sûr. Moi, encore une fois, je te dis, c'est bien au début peut-être de copier un petit peu, mais pour qu'ils finissent par se trouver. S'ils se trouvent pas et ça reste juste uniquement des pâles copies. Moi, je vais te donner l'exemple de mon premier cours à Full Sail qui s'appelait Mastery, la maîtrise. Le premier cours que j'ai eu avec mon prof, il nous a dit à tous les élèves, à tous les étudiants, demain, vous me préparez une présentation sur votre héros. Mais c'est en relation avec votre métier. Genre, c'est qui votre héros maintenant, dans mon cas, dans le cinéma. Moi, mon exemple absolu dans le cinéma en matière de professionnalisme, c'est Tom Cruise. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit le prof lors de ma présentation? Il m'a dit, Sofiane, moi je cherche pas la biographie où là, tu fais le même parcours que lui. Son parcours, il est unique, c'est les années 80, c'est différent. Et en 2016, c'est pas le... Il m'a dit, regarde ce qu'il fait chaque jour. C'est ça que tu dois chercher. Hyper fort. À quelle heure il se lève? C'est quoi la première chose qu'il fait? Est-ce qu'il lit des scénarios? Il part à la salle de gym, il appelle son agent, il appelle les producteurs. Qu'est-ce qu'il fait? Et c'est ça où j'ai commencé petit à petit à avoir un esprit d'entrepreneur, que ce soit comme acteur ou auteur ou la réal. Qu'est-ce que mes héros absolus, que ce soit Tom Cruise, Brad Pitt, Johnny Depp, qu'est-ce qu'ils font le matin? On oublie le côté festif, les femmes, les tabloïds. Le côté Star System. Star System. Non, qu'est-ce qu'il fait pour y arriver? C'est bien que tu en parles parce qu'un des sujets que nous avons abordé, tu l'abordes toi, là, tu nous expliques, c'est la formation, un peu les écoles d'acting qui manquent chez nous au Maroc. Au Maroc, il n'y a pas de notion de business en fait. Au Maroc, on parle que de théâtre. D'ailleurs, tu t'en as parlé, tu as dit une formation littéraire et latérale. Je sais plus quoi. Littéraire, exactement. C'est bien, mais après, il faut connaître le business. Si tu n'as pas une notion de comment tu vas te présenter aux gens, comment tu vas discuter, comment tu vas aller aux job fairs, comment tu vas aller aux auditions et tout, tu sais qu'un casting, généralement, c'est les 30 premières secondes qui sont importantes. C'est comment tu vas entrer dans le... Par exemple, vous êtes les directeurs de casting, j'arrive, vous ne me connaissez pas. C'est l'impression, les 30 premières secondes qui disent au réel, au directeur de casting, est-ce que c'est la bonne personne? Alors que tu n'as même pas encore commencé. Parce qu'ils savent que tu vas connaître le texte. À part si il y a un stress énorme ou il y a un accident pas possible. Mais généralement, c'est les 30 premières secondes, c'est ton énergie. Qu'est-ce que tu dégages? Et si malheureusement, je vois ça beaucoup chez les acteurs marocains, il y a certains acteurs marocains, ils peuvent être bons lors des auditions, surtout vidéo à la maison, mais quand ils arrivent sur un plateau de tournage, c'est la cata. Parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leur énergie. Leur stress. Tu vois, il y a une culture au Maroc, par exemple, sur les plateaux de tournage que je ne connaissais pas, c'est que il faut être ami même avec les techniciens, les assistants. Je crois que c'est mondialement ça. Non. Aux États-Unis, moi quand j'étais à Full Sail, parce que j'ai fait de l'assistanat moi aussi, j'ai pas le droit de parler à un acteur si l'acteur ne me parle pas. Ah bon? Même pas, tu sais, moi tu sais pourquoi c'est pas de l'ego, c'est pas des figurants, parce que déjà aux États-Unis, figurant c'est un métier. C'est un métier. Moi je connais des gens qui ont tourné aux États-Unis, t'as même pas le droit de t'adresser aux figurants. C'est pas la yaqa, comme on dit. ماشي زعما la yaqa ما تهضرش مع ممثل لا. Parce que le ممثل, l'acteur, c'est comme un tireur de penalty. En fait, t'as l'impression qu'il faut rien. Focus, quoi. Mais l'acteur qui parce qu'on a cette image في المغرب, l'acteur qui fait بشويه عليه الصباح, كيدير sa petite crème, كيفطر, هما من 6 الصباح هما خدامين في البلاطو, انت كتجي حتى ل 9 ولا ل 10 وكدير لا سين ديالك ميرسي بوكو تشاو. Mais si tu rates ce penalty, non seulement le Real il est énervé, mais tu fais perdre du temps et de l'argent. De la production. Donc en fait, tu dois être... Fais que le penalty, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu dois marquer sur place. Je peux tirer les oreilles à Maher, parce que c'est un sujet qu'on remet tout le temps avec toi. C'est quand je te parle d'industrie cinématographique. C'est ça là qu'on essaye qu'aborde Soufiane. C'est justement, il faut
quand on parle d'industrie, c'est de la formation, c'est un vrai marché, c'est un vrai système professionnel. Tu es bien d'accord avec moi que j'étais obligé de poser ce genre de questions-là, parce que c'est une très bonne question. Il n'y a pas de tierce personne qui va la poser. Donc, même si je connais bien le sujet, je suis obligé de poser cette question-là, tu vois, naïvement, pour pouvoir mettre les choses en place. Je ne vais pas nommer les projets, mais c'est sur certains projets. Par mal, qu'on a dit une scène où je dois être vraiment concentré parce qu'il y a beaucoup d'acteurs autour de moi, où là, tu as l'acteur principal, et tu le connais pas parce que peut-être il a un ego, ou là, il est fatigué parce qu'il tourne depuis des mois et tout. Donc, parfois, je de loin et moi, pour eux, c'est la yaqa. Alors qu'aux États-Unis, c'est tout à fait normal qu'un acteur s'isole. L'isolement, il est très important. Donc vous faites aucune répétition de scène avant de faire la scène. Non, même s'il y a une répétition, une répétition, quoi. Non, mais je te pose juste la question maintenant. C'est juste. Mais quelquefois même la scène, sans répétition, quelquefois même la scène, elle peut être rejouée, refaite parce que ça peut être un problème technique. Le réalisateur n'est pas satisfait de la prestation de l'acteur. Exactement. Il y a beaucoup de choses. L'exemple, par exemple, qu'est-ce qu'une répète sur un truc. Une répète, les Américains. J'ai plus travaillé avec les Américains qu'avec d'autres pays européens. Les Américains répètent ce qu'on nous déjà c'est juste que il te fait des petits ajustements là. Il te dit avec Sofiane, avec la phrase Sofiane, s'il te plaît, est-ce que le volume millimétré, donc en fait, il te façonne. Donc en fait, c'est même pas une répète, c'est limite حنا المغاربه ديالنا اللحظه ما كيسمع هذيك ريبيت كيجي هذاك الممثل حافظ ما حافظ يكوني de façon approximative le texte ou là il n'a pas l'énergie il garde son énergie pour la scène كيجمع مع البروميير راه جيب لي قهوه جيب لي قرعه الماء جيب لي هادي جيب لي فهمتي. Donc en fait c'est une attitude, c'est exactement ça, c'est comme un rocker, c'est une attitude. Ouais, mais ils n'ont pas de caravane au Simsaken. Si, ça dépend sur les productions américaines et européennes, bien sûr. Non, mais en fait, tout dépend. En fait, c'est même pas question de caravane, pas caravane. C'est en fait les genre, un caravane qui je les techniciens et tout. Alors que ton énergie, c'est pour la caméra. Le résultat final. Et quand les productions internationales viennent ici, ils voient ça, je suppose, à travers la Tormaca. Je dis ça parce que la question qu'on s'est posée, que nous nous sommes posés, il y a beaucoup de tournages au Maroc. Il y a même en termes d'exploitation cinématographique, il y a beaucoup de salles qui ont ouvert ou qui vont ouvrir au Maroc. Mais en termes d'acteurs, nous n'avons pas un acteur qui a pu s'exporter dans un pays étranger. Je parle issu du cinéma marocain. Je ne parle pas de la diaspora marocaine. Bien sûr. Non, mais la vérité, en fait, comme je te l'ai dit, non seulement c'est une question de formation, mais c'est une question d'attitude chez la personne. Moi, j'ai remarqué un truc, malheureusement, je vais le dire, au cinéma maghrébien, il y a beaucoup de gens qui font ce métier pour les mauvaises raisons. Ou qui ne sont pas du métier. On s'en fiche. Même aux années 60, il y a beaucoup de réalisateurs italiens qui ne sont pas issus d'écoles de cinéma. C'est pas ça. Mais est-ce que tu fais le cinéma pour les bonnes raisons? Il y a beaucoup de gens qui font ce métier juste pour être célèbres. Ou là qu'ils ont un manque affectif parce qu'ils ont un passé difficile et tout, ou des problèmes psychiatriques, et ils le résolvent de façon bizarre pour être exposés. Et souvent, ces gens-là se crachent. Ils ne vont jamais pouvoir être exportables, on va dire. Un acteur, pour qu'il s'exporte, c'est comme un produit. Est-ce que toi, tu parles au cœur d'un Français, un Espagnol, un Irakien, un Japonais, un Argentin? Est-ce que tu leur parles? Est-ce que tu as ce côté universel? Malheureusement, on a cette attitude. J'ai pas envie d'utiliser les termes, les gens vont me descendre. Le côté, les termes, c'est pas ça. Est-ce que ton langage corporel, dans ton jeu, dans ta présentation, comment tu parles à la presse, d'ailleurs, mais la langue, c'est même l'énergie que tu dégages, comment tu te présentes, l'habit, comment tu bouges. Il y a plusieurs facteurs qui font que le réalisateur américain, est-ce qu'il va te voir dans un rôle de français
ou un rôle de japonais, ou bon, japonais c'est un peu compliqué, de latino, de latin, d'italien, portugais. Il a plus ce regard. Parce que nous, on est divers physiquement, ou l'énergie d'Yena, elle est trop régionalisée, et en plus, je trouve les acteurs, je vais pas nommer tout le monde parce que je les connais pas, comme je t'ai dit, je travaille que 2 personnes. Donc en fait, Shawqi, il est un peu comme moi, il est rocker et tout, donc il était très très bien. Mais de ce que je vois à la télé marocaine, c'est des gens qui ne regardent pas les films, qui ne partent pas découvrir de nouveaux styles de... Ils n'ont pas de culture cinématographique. Ils ont une culture cinématographique des années 80, 70, 60. Ils sont bloqués dans le Pasolini, Robert De Niro, Hassan Momtif, C'est bien, mais écoute... Al Pacino, c'est toujours les mêmes références. On est en 2024. Et quand même, je vais rebondir sur ce que tu me dis depuis tout à l'heure, parce que moi, je vois beaucoup d'acteurs marocains aussi qui jouent dans des productions étrangères. Tu vois, quand des films qui viennent, tout ça. Ouais. Mais je les trouve plutôt bons. Dans les films étrangers, pas dans les films marocains, je te parle pas de ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Est-ce que c'est pas un problème justement de direction? Bien sûr qu'il y a un problème de direction. Tu sais, tu peux ramener Johnny Depp, tu lui ramènes un mauvais réalisateur. Régis, le pire acteur de sitcom. Je crois qu'il va le taper, je crois. Ouais, non, mais, tu sais, tu veux, en fait, c'est pour ça que les Brad Pitt, par exemple, je vais utiliser les géants. Voilà. Brad Pitt ou Tom Cruise, ils s'entourent toujours des meilleurs réalisateurs du marché. Parce qu'ils vont savoir les sublimer à la caméra. S'ils ramènent par exemple un réalisateur de films pourris de DVD ou de VOD ou de sitcom, tu vois, il sublime les qualités d'un acteur. J'ai compris, mais il y a un public de tout, il y a un public pour tout ça, mais c'est vrai que chaque acteur a son registre, on va dire. Il faut ça dépend, il y a certains acteurs qui savent tout faire. Hein. Pas tout faire, mais en tout cas plusieurs types de faire. Je pense qu'il y a aussi, et j'espère que tu seras d'accord avec moi, et c'est en même temps une question. On manque de diversité de cinéma au Maroc, à mon sens. Bien sûr. On va soit aller sur la comédie ou la comédie sociale, soit vers le drame social. Ouais. D'abord, le Maghreb, d'abord, c'est la croisée des chemins. Et c'est un système un peu zombie. Je vois ça de loin. En fait, on a pris des idées de France, parce qu'il y a beaucoup de comédies françaises. Déjà, même Sédou en parle, le grand patron, Pathé, le producteur des Trois Mousquetaires, il a dit qu'il y a trop de comédies en France. Donc en fait, les Mgharba, ils ont copié un peu le système français, mais ils l'ont mal copié. Et en même temps, on a cette vague qui est venue, on va pas faire une étude socio-économique du Maroc, qui vient du Moyen-Orient. Mais aussi, on a copié les mauvaises habitudes de ces gens-là, au lieu de prendre le meilleur de chacun de ces pays. Tu vois, les Français, il y a des grands auteurs. Même le réalisateur des Trois Mousquetaires, c'est un très bon réal. Très bien, très bien. Tu vois, quand j'ai travaillé avec Antonin Bourdin sur un film de 70 millions d'euros, je peux t'assurer, j'avais l'impression d'être dans un film indépendant. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut. On a copié, en fait, c'est comme si tu as pris la carrosse d'une Ferrari et tu mets un moteur R4. Et je pense, mais aussi, ça marche pas. Le budget aussi. Je pense qu'ils vont pas avoir les budgets qu'ils désirent ici au Maroc. On a des budgets assez limités. Oh non, moi je trouve que c'est une excuse. Il y a combien? Non, c'est une excuse bidon. Non, c'est une excuse bidon. Pour moi, le budget c'est la technique. Non, pour moi c'est une excuse bidon. Non, je vais te dire pourquoi c'est une excuse bidon. Pardon. Dis-moi. Parce que là, à chaque fois, ça revient même à la télé marocaine. Moi, je trouve, tu peux faire un grand film de science-fiction à 140 000 euros. Et il y a 1 million de dirhams. Ça c'est déjà fait. Ça c'est déjà fait. Monster, un film américain indépendant. D'ailleurs, j'ai failli travailler avec le réal sur un autre film. Il l'a prouvé. Et d'autres jeunes réals. Le mouchki c'est que non seulement on donne l'argent aux mêmes personnes pendant 30-40 ans. Certains sont doués. Ils sont en train de changer, je pense, non? Oui, mais tu peux pas financer que des films de drames sociaux. Ils sont spécialisés dans ce truc. Aussi. Problème d'écriture, et aussi ils appellent toujours les mêmes acteurs. T'as quand même, je vais te donner un exemple. Il y a un grand acteur marocain, moi que j'aime beaucoup, j'ai jamais travaillé avec lui, je le connais pas, je l'ai jamais rencontré, c'est Assad Boué. D'accord. Il y a un film Maghreb, je pense. Si je me trompe pas. Et même une série marocaine. Moi j'ai pas vu la série. Il a fait 10%, maintenant il est sur il fait du théâtre en Angleterre, il a fait une série pour Apple TV qui s'appelle Franklin, si je me trompe pas. D'accord. Avec Michael Douglas, tu vois, il y a de très bons acteurs.
on les a. Je vais pas parler de ma tête, mais pourquoi un mec comme ça, on l'a pas mis encore plus en avant quand il était là, avant qu'il s'exporte? Tu vois, et qu'on l'entoure avec de bons réalisateurs, et comme toi, Jamel, tu es spécialiste de tout ce qui est exploitation, marketing, promotion, maintenant quand tu vois un film marocain, tu vois le poster, oui, tu peux pas l'exporter, tu peux pas l'exporter. Tu vois la caméra qu'ils utilisent, par exemple, sur un film marocain, alors que ça c'est un téléfilm, c'est plat, il n'y a pas de profondeur, et je te demande pas de ramener une caméra IMAX. Tu vois les sitcoms marocains, tu as parfois des lumières, des ombres. On parle d'ombre, de lumière, même un étudiant en première année cinéma, même au Maroc, il fait pas ces erreurs-là. Tu peux me parler de budget de fatigue, mais c'est de la technicité, c'est pas de l'argent. Je souris parce que c'est la formation. C'est la formation et c'est le sérieux. Comme je t'ai dit, et c'est le sérieux. Et c'est même pas la formation. Il y a des gens qui ont une bonne formation. Le problème, est-ce que tu fais le cinéma pour les bonnes raisons? Est-ce que tu aimes ce métier? Ou quand je joue sur un film, parfois j'ai du mal à me regarder. Le réel il est content, je me dis ah non, ça va. Je m'autocritique, moi j'aime pas me regarder. Mais d'un autre côté, excuse-moi, je t'interromps. Mais toi, d'un autre côté, t'es ouvert aux propositions marocaines. Mais bien sûr, mais il faut que ce soit un bon scénario. T'es là, t'es là en ce moment pour pouvoir. Oui, mais bien sûr, mais chauffe, je vais pas obtenir Afak Arali, mais. Non, mais c'est pas ça. Moi aussi j'ai mon petit ego, moi aussi j'ai ma petite fierté. Tu as raison, mais heureusement. C'est bien. Mais il faut que ce soit un bon scénario, un bon réal, mais surtout. C'est même pas le réel qui... Le point d'interrogation chez moi sur chaque projet, est-ce que le producteur il est sérieux? Parce que Rick, on a le meilleur réalisateur du monde. Rick, on a Kubrick. Il a un producteur qui n'est pas honnête. Ça va être compliqué, Kubrick. Le film, il va être mauvais. Très mauvais. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que j'ai eu des cas de jeunes réalisatrices qui s'est retrouvée dans cette situation-là. Je vais pas la nommer, mais je suis tout à fait d'accord. Et aussi, il y a un truc qui m'est arrivé qui est de dingue. C'est par exemple les agréments, les cartes professionnelles pour les réalisateurs au Maroc. On a des lois qui datent, je pense, depuis l'indépendance du Maroc. Qu'on a hérité de la France. La France, mais la France coloniale, pas la France d'aujourd'hui. Comment ça se fait que des jeunes comme moi, et je ne suis pas le seul, qui ont des vrais diplômes de grandes écoles de cinéma, et qui ont tourné dans des courts-métrages, des grands films américains, qui ont réalisé, qui ont écrit, qui ont gagné des prix dans des festivals, peut-être pas au niveau de Cannes, mais des festivals catégorie B, C, cinéma indépendant, cinéma pour jeunes auteurs et tout. Comment ça se fait que nous, on ne peut pas avoir nos cartes professionnelles, à part si on réalise 3 courts-métrages au Maroc, alors qu'il n'y a pas de marché pour vendre ces projets? C'est extraordinaire, tu vois. Donc, pour moi, il faut de la bonne volonté. Je peux t'assurer qu'au Maroc, on a de tout. Que ce soit des talents de la diaspora, des talents d'ici, il faut juste avoir la bonne volonté de passer, de transmettre le knowledge, le savoir des soi-disant des mastodontes de ce métier au Maroc aux jeunes comme nous, tu vois. On attend que ça. On veut faire du bien pour ce pays. Surtout que la Coupe du Monde, elle arrive dans 6 ans. Les gens croient que 6 ans, c'est demain. Non, c'est demain. Donc, en fait, le cinéma, il est aussi important que les infrastructures hospitalières, les routes. Le cinéma, c'est pas juste un loisir. C'est la culture, ça fait partie de l'ADN. Aujourd'hui, on parle de cinéma, on parle de soft power. Exactement. Le soft power sportif. Il y a le soft power, le cinéma fait partie du soft power. C'est une trace historique. Non, mais c'est de véhiculer l'image, l'évolution d'un pays, la culture d'un pays. Dans le monde, je ne vais pas citer les Coréens avec tout ce qui est K-pop. Les Coréens, c'est un excellent exemple. Les Coréens, by the way, pour moi, j'ai tout compris de ce métier avec les Coréens. Moi, quand je me suis installé à Los Angeles, je me suis installé au Wilshire Boulevard. C'est le quartier des Coréens. Et j'ai vécu à côté de Lee Byung-hun, la star coréenne. On était dans le même quartier. Donc il y avait des tournages de films coréens là-bas, de séries coréennes. Les Coréens, ils ont tout compris. Et d'ailleurs, les Marocains doivent copier les Marocains, pas les Américains. Les Coréens, tu veux dire? Ils doivent copier les Coréens, pardon. Je veux copier les Coréens. En fait, les Coréens, ils ont ce génie-là. C'est que par exemple, dans le quartier où je vivais, ils ont construit un mall où il y avait tout coréen. Il y avait une salle de cinéma coréenne avec des films coréens
mais aussi des films américains, pour attirer même les Américains qui ne connaissent pas la culture coréenne. Il y a le Marjan, on va dire, ou le Carrefour version coréenne, où tu as les produits à la fois américains et coréens. Et tu as les pâtisseries, donc ils ont créé un microcosme qui a d'abord attiré la communauté coréenne qui vivait à Los Angeles, mais aussi tous les Américains, et après les réalisateurs, les grands producteurs américains. Parfois tu regardes un film coréen, tu as Jerry Bruckheimer qui est derrière toi. Donc pour moi, si j'ai à passer une idée au ministère, c'est pourquoi pas demander aux grosses sociétés marocaines d'ouvrir par exemple à New York ou à Los Angeles, mais pas juste Marjan. C'est créer une sorte de mall avec bien sûr les produits marocains, tout ce qui est bouffe, des agences de tourisme, restauration marocaine, et pourquoi pas le cinéma marocain, et même maghrébin, et faire les deux, et devenir le leader de la région. Donc les Coréens, ils ont tout compris, c'est comme ça qu'ils sont arrivés aux Oscars. C'est pas grâce à Parasite. Les Coréens savaient faire des films depuis 40 ans. Ça fait 40 ans qu'ils savent faire des films. C'est juste que le soft power qui a fait qu'ils ont su exporter et défendre leurs intérêts aux États-Unis. Ils ont fini par gagner les Oscars, mais aussi, si vous le remarquez bien, juste après, les Japonais sont venus. Parce qu'il y a une concurrence régionale entre la Corée du Sud et le Japon. Maintenant, on voit une série extraordinaire à 100 millions de dollars, Shogun sur Disney+, avec un casting à 90% japonais, d'ailleurs avec des acteurs qui ont tourné dans Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise il y a 20 ans. Donc voilà, il faut peut-être dans l'avenir penser à ça. La Coupe du Monde, c'est très bien, mais peut-être une prochaine étape, étudier le marché américain et investir dans les quartiers où il y a une vraie communauté, d'abord une forte communauté maghrébine ou arabe. Ça, c'est le travail des businessmen. Et vous allez voir, peut-être qu'un jour, via cette exportation du business, ça va permettre aux arts de se développer différemment au Maroc et faire gagner de l'argent aussi à l'État marocain. Parce que le problème du cinéma marocain, c'est qu'il ne rapporte pas d'argent au gouvernement. Le gouvernement donne, mais ça ne rapporte rien. Voilà. En tout cas, l'appel est lancé. Ouais. Merci beaucoup de ta visite. Ici, tu es chez toi, Sofiane. Tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. On te souhaite toute la réussite du monde. Merci, thanks. Thank you so much. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. À très bientôt. À très vite. Merci. C'était l'interview مع سفيان الخالدي اللي هو ممثل مغربي اللي كان توقعوا لي ان شاء الله غادي يمشي بعيد في هوليوود غيمشي بعيد. J'en suis persuadé moi qu'il va faire une très très belle carrière. En tout cas, merci Sofiane. C'est notre parrain à peu près puisque c'est notre premier invité. Exactement, notre premier invité. Bon écoute, on lui souhaite une bonne et longue carrière. Il est brillant, je pense pas qu'il y a... Il revient ici quand il veut, il est chez lui, il est le bienvenu. Donc غادي نكملوا مع الافلام اللي جايين اللي غادي يكونوا ان شاء الله في لي سينما et film Wicked, c'est un film musical. Comédie. C'est une comédie. Est-ce qu'on peut dire que c'est une comédie? Bon, maintenant il faut juste remettre les bases. C'est vrai que c'est tiré d'une comédie musicale, ce Wicked. Maintenant, Wicked, ça représente. Qu'est-ce que Wicked? C'est l'histoire du magicien d'Oz, mais avant. Tout ce qui s'est passé avant. Pour ceux qui connaissent le magicien d'Oz, c'est une belle chose. Ou bien, pour les autres, c'est un monde imaginaire ou qui est tenu par un magicien. Et là, on te parle de l'histoire qui s'est passée bien avant le magicien d'Oz. C'est un peu un préquel, comme tu dis, du magicien d'Oz. C'est un peu présenté comme le nouveau Harry Potter. Mais justement, je vais rebondir là-dessus. C'est la première partie qui sort en octobre. Voilà, mais déjà pour vous donner une meilleure idée, on va voir la bande-annonce et je vous développe tout ça par la suite. The best way to bring folks together Something has changed within is to give them a real good enemy. You're green. I am. Something is not the same. Something just takes over me. And when it does, bad things happen. Once you learn to harness your emotions, the sky's the limit. Bring her to me.
afraid. It's the wizard who should be afraid of me. Je rebondis sur ce que tu m'as dit, Jamal. Oui, et en effet, la bande-annonce nous donne tous les détails d'Harry Potter, avec les moyens actuels, parce qu'il ne faut pas oublier que Magicien d'Oz, je crois que c'était 1937 ou 1939, si je ne m'abuse, la première version, avec Dorothy, avec la casserole et compagnie. Donc voilà, donc il n'y a plus du tout les mêmes effets spéciaux et autres. Donc voilà, il y a pas mal d'acteurs qui sont connus. Il y a Michel Yeo, qui a joué dans Tigre et Dragon, et Everything, Everywhere, All at One. Extraordinaire comme film. Il faut le voir, je recommande à tout le monde, entre parenthèses. On a aussi Ariana Grande, chanteuse. Oui. Bon, voilà, donc chanteuse, je connais pas beaucoup, tu vois, sa chansonographie. Mais bon, elle est très célèbre. Voilà, sa musique, exactement. Il y a aussi Jeff Goldblum, mais c'est lui qui prend, je pense, le rôle du magicien, qui deviendra le magicien d'Oz. Voilà. Donc, que dire sur le film? Oui, bien sûr. C'est sur le film. C'est annoncé très gros. Hein. C'est annoncé énorme. Voilà. C'est annoncé comme normalement, il y aura deux parties. Voilà, il y aura deux parties. Pour le moment, il y a deux parties qui sont prévues. Voilà pas. Et je pense que ça va faire. Il prévoit d'en faire une saga à la Harry Potter. Voilà, bon, bah écoute, je leur souhaite du succès parce que les images sont très belles. Ce qu'on a vu, et n'oublions pas qu'il sort en novembre 2024. Donc soyez patients. Donc j'espère que je ne serai pas déçu par rapport à l'ancien film اللي كان دار شحال هادي في هوليوود. Oui. Lequel le Magicien d'Oz, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est vraiment une comédie musicale. Ça, on peut vraiment dire que c'est une comédie musicale, le Magicien d'Oz. Là, pour l'instant, dans ce film-là, on peut pas dire que c'est une comédie musicale. Donc c'est un film. Ça reste un peu dans la science-fiction, bien sûr, parce que c'est un monde parallèle. Le fantastique. Fantastique, voilà. Le fantastique, plutôt le fantastique que la science-fiction. Non, fantastique, voilà. دائما مع الافلام جوكر فولي ا2 فيه ما يتقال جوكر. Ah oui, mais déjà, je pense qu'il y aurait un léger petit débat entre Maher et moi. كيعجبو جوكر وانت ما كيعجبوش. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Moi, j'ai beaucoup aimé Joker, c'est le premier en tout cas de Todd Phillips. Phillips, ouais. Voilà, Hangover, le 1, le 2, le 3. C'est Very Bad Trip pour ceux qui ne connaissent pas le titre en anglais. Reste à Vegas. Reste à Vegas. Voilà, t'as tout dit. Ce qui arrive à Vegas, reste à Vegas. Voilà. Donc moi, je suis un grand fan du premier, avec toujours, on reprend Joaquin Phoenix, qui a eu l'Oscar meilleur acteur. Il y a l'arrivée d'une actrice chanteuse, qui est une belle surprise en termes d'interprétation pour moi. Hein. C'est Lady Gaga, qui joue dans le 2, qui reprend le rôle d'Harley Quinn. Alors, Lady Gaga, on l'a découverte dans Star is Born, qui fut une révélation pour moi. Très belle perf. Non, je suis d'accord, très belle perf. Après, on l'a vu aussi, qui est un très bon film de Ridley Scott, House of Gucci. Oui. C'est autre chose. C'est autre chose, mais elle joue très bien. Franchement, c'est une belle surprise. Là, alors, on retrouve le rôle de Joaquin Phoenix d'Arthur Flex, alias le Joker, qui se retrouve dans une sorte d'amour avec Harley Quinn, qui est interprétée par Lady Gaga, et qui nous entraîne tous les deux dans leur folie psychopathe, psychédélique. Imaginaire, je pense, il y a beaucoup de chacun vit dans son monde, qui est vraiment... Il ne faut pas oublier qu'ils sont retrouvés normalement dans l'asile Arkham. Oui. Arkham Asylum, voilà. Donc, moi, je suis beaucoup plus partagé. Bon, le premier Joker, ok. Non. Bravo. Mais bon, c'était pas du tout ma tasse de thé. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que je pense pas qu'il y ait une personne qui est sortie de ce film et qui est insensible au film. Ça, c'est pas possible. Si, il y a moi. Tu es un extraterrestre, Maher. Non, je suis pas un extraterrestre. Moi, je connais très bien le monde du DC Comics. Je vois très bien le rôle du Joker, mais je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire avec cette idée-là. J'ai pas compris. Sincèrement, j'ai pas compris. Donc, écoute, ouais, la perf, elle était bien, le film bien tourné. De Niro, il était très bien aussi. Il a un rôle secondaire. Aussi, pour revenir, je suis ton père, là, pour revenir à l'histoire du père. Voilà. Non, mais voilà, donc, je suis pas impatient de voir le deuxième. Bon, que je verrai bien sûr
Moi, je veux juste dire, il y a, comment elle s'appelle, Zazie Beetz, qui en prend son rôle, qui est dans le premier La Voisine. D'accord, très bien. La Voisine, il se projetait dans... Voilà. Exactement, c'était son amourette, son premier... son premier amour. Son fantasme, on va dire. Son fantasme, oui. Voilà. Après, le rôle du Joker, il y a des gens qui ont joué ce rôle-là qui sont un peu historiques, on va dire, un rôle historique. On va commencer par Nicholson. Nicholson, Heath Ledger. T'as toute une panoplie. Mais bon, non, je parle des rôles qui ont marqué ce personnage, Nicholson, Heath Ledger, et pour moi, là, actuellement, Joaquin Phoenix. Et l'autre chose aussi que j'ai envie de dire aussi par rapport au film, c'est est-ce qu'on peut mettre ce genre de super vilain, c'est comme ça qu'il s'appelle, en avant-première? Dire que... En avant. Oui, en avant. Mais vraiment, voilà, c'est ça. Oui, c'est comme Harley Quinn. Oui, mais même Harley Quinn, bon, bah écoute, c'est des super vilains, c'est l'apologie du crime et de la folie. Donc est-ce que c'est vraiment... Non, je suis pas d'accord. Non. Bah, c'est l'apologie, je suis désolé. Il crée des révolutions à la fin du premier. Oui, mais c'est pas l'apologie, c'est vraiment c'est un film Todd Phillips met en avant une sorte de mal-être et de malaise dans notre société actuelle. Ah, tu as vu ça comme ça, toi? Oui, j'ai vu ça comme ça. C'est aujourd'hui. Je veux juste revenir à une toute petite anecdote, Maher, et je vais vous le dire. Joaquin Phoenix a fait son apparition quand il était jeune dans la série de Fall Guy. Ah, bah écoute. Pour juste revenir sur Fall Guy, il a fait, quand il était enfant, il a fait une apparition dans cette série-là. Bah écoute, pas mal. L'homme qui tombe à pic. C'était l'enfant qui tombe à pic. Voilà, il tombait sur le pic. Bah écoute, je crois que tu as bien conclu. Voilà, l'émission est finie. شفنا la bande-annonce ديال Joker Folie à 2. Ah oui. Encore, مازال شفناش, je vois tout de suite. Il serait peut-être temps. Il serait peut-être temps, et on finira l'émission là-dessus. Bien sûr, donc ما تنساوش تبارطاجيو دائما لو كونتوني ديال ليميسيون ديالنا مع الاصدقاء ديالكم مع اصحابكم sur Facebook, sur Instagram. دائما ندخلوا sur la page ديالنا Ciné News et cinenews.ma, et bien sûr sur YouTube. Prenez soin de vous. نتلاقاو la semaine prochaine, Inch'Allah. Même bye bye. D'abord la bande-annonce et à la semaine prochaine. Bye bye. Salut. Ciao. Let's go, boys. It's showtime. Wakey, wakey. Hey, Fleck, you got a joke for us today? We use music to make us whole, to balance the fractures within ourselves. What the world needs now is a love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. Tell us, what's changed, Arthur? I'll tell you what's changed. I'm not alone anymore. That's what we should be talking about.